समस्त को नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराणर आउ गोटे अध्याय को आपण मन समस्त को स्वागत। एवं आमे पुरंजन उपाख्यान को पूर्वर शुणी थिले। वर्तमान आमे भागवतर आउ गोटे उपाख्यान को शुणा जीवा। आपण मन को धन्यवाद। ए आलेख्यटी लिखिचंदी भागवतर आलेख्यटी देवेंद्रनाथ दास एवं उपस्थापना करुछु मु विजयलक्ष्मी पट्टनायक ओडिशा मार कथार। भगवत गीतार गोटे अति चमत्कार श्लोक जोटा कि पाला गायक माने मध्य मुखस्थ करि थांती। पाशंसि जिन्नानि यथा विहाय नवान्नि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संजाति नवानि देहि। मनुष्य जेपरी पुरुणा वस्त्र मन त्याग करी नूतन वस्त्र ग्रहण करे, जीवात्मा सेहीपरि पुरातन शरीर त्याग करी नूतन शरीर को प्राप्त होइथाए। जेमिति पुरुणा वस्त्र तेजी लोक गण करंती नूतन वस्त्र खंड परिधान, सेही रूप जीर्ण देह करी परिहार ग्रहण करंती आत्मा नूतन शरीर। लुगा चिरी गले जेमती पुरुणा लुगा को बदला जाए, सेही परी शरीर को मध्य त्याग करा जाए। वर्तमान भागवतर किछि शुणिबा, तापरे आमे मूल विषय को जीवा। जेतेबेले यशोदा बांधिबा को गले श्रीकृष्ण को दौड़ी पाइला नाही, हैरान करथुले। दधी मंथिला बेले तांगु से बांधी देइकरी दधी मंथिबे बोली भाबिले। दौड़ी घेनी अछि हस्त देखी कांदंती गोपीनाथ, अंटारे बांधिला ता नहीं बेनी आंगुली न अंटई, पुणी जोखिला खंड दुई बेनी आंगुल न अंटई, घरे जेतक रज्जु थिला समस्त घरु अणाइला, ताहा जो खाई बेगे नहीं बेनी आंगुली न अंटई, कर चरण बेनी जोखी देखी चकित गोप गोपी, गोपी हसंती ताहा चाही समस्ते मुखे वस्त्र देई, एक आरेक कर ताली मारंती होई कुतूहली, बोलंती परिहास बाणी दौड़ी न पारिलु आणी, राणी बोलाऊ गोपपुरे नाना भंडार तोर घरे, दौड़ी नाही तो भुवने बालक बांधिबु केसने, शुणी यशोदा लाज पाई रहिला भूमि कियो नाई, झाड़े हेला जर जर कातरे कंपई शरीर, केशवसन असंभाळ खोसारु घसे फूलमाळ, यशोदाश्रम देखी हरि निज बंधन मने करी, तक्षणे दौड़ी आनिला रोषे कृष्ण को बंदी कला, जे हरि तिनी पुर छंदी संसारे होइछंती बंदी, ताहा बांधिला नंदनारी दास वत्सल नरहरि, गोपिंकी जेते दया कले ब्रह्मा शंकर न पाइले, कमला सेवे पद्मपाद सेही न पाइला प्रसाद, भक्त लोकं को एडे दया ज्ञानी पाइब काहीं ताहा, जननी बांधिला रोलरे जामला अर्जुन तलरे, कृष्ण चाहिले बेनी सुते साप पाइले भोल चित्ते, नारद तऊ साप पाई अनेक काळु छंती रही, से मुनि बोली छंती जहा अवश्य करिबि मु ताहा, एते विचारी बनमाली रोल टाणिले पाद चली, मिलिले बेनी वृक्ष तले टेकी चाहंती बेनी डोले, से हरि चरण पंकज सुजने चित्ते हा भज, कहि विप्र जगन्नाथ गीत प्रबंधे भागवत। परवर्ती अध्याय रे जामला अर्जुन मोक्ष आमे परवर्ती अध्याय पढ़िबा। आज श्रीमद् भागवतर जो अध्याय टी पढ़ा को मुझे से अध्यायटी हूँ सप्त सागर स्रष्टा प्रियव्रत। प्रियव्रत ना आम समस्ते शुणी, वर्तमान शुणिबा से केमिति सप्त सागर को सृष्टि करथिले। समय धारा रे आमे अनेक महान राजा को देखीछे, समस्ते अत्यंत बलशाली एवं श्रीहरिंकर परम भक्त। प्रत्येकंक जीवन कथा अमृत तुल्य, सेहीपरि राजा थिले प्रियव्रत। किंतु जो गृहस्थाश्रम हेउची कर्म बंधनर मूल, सेथिरे से आसक्त हेबा द्वारा निजर स्वरूप को से भूली जाइथिले। से नारदंकर सेवा करी परमार्थ तत्व अवगत होई परिथिले।
ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ବିଚାର କରି ସର୍ବଦା ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତନରେ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ସ୍ୱୟମ୍ଭୁବ ମନୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ହୁଏତ ସେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଭୁଲିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ କଥା ଜାଣି ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚାରିବେଦ ଏବଂ ମରିଚି ଆଦି ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତର ଯେଉଁ ଗିରି ଗୁହାରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ବିଧାନକୁ କେହି ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଳନ କରେ। ତାର 6ଟି ଶତ୍ରୁ ଯଥା ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ଆତ୍ମାରେ ରମଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ତାର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ରୂପକ ଦୁର୍ଗରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛ, ଷଢ଼ରିପୁଙ୍କୁ ଜୟ କରିସାରିଛ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ଭୋଗମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କର। ଏହିସବୁ ପରାମର୍ଶକୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନିଜ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ବର୍ହିଷ୍ମତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ତାଙ୍କର 10 ଜଣ ପୁତ୍ର ଏବଂ ରଜସ୍ୱତୀ ନାମକ ଏକ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ନେଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ 3 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ପତ୍ନୀ ବ୍ରହ୍ମସ୍ପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଥରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିକ୍ରମା କରି ପୃଥିବୀରେ ଅଧେ ଭାଗ ଆଲୋକିତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରି ରାତିକୁ ଦିନ କରିଦେବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବତ ଉପାସନା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଅତିମାନବୀୟ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତାଙ୍କ ରଥଚକ୍ର ଧାରର ଆଘାତରେ ଯେଉଁ 7ଟି ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହା ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ ଓ ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀରେ 7ଟି ଦ୍ୱୀପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ର ହେଲେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର, ଇକ୍ଷୁ ସମୁଦ୍ର, ସୁରା ସମୁଦ୍ର, ଘୃତ ସମୁଦ୍ର, ଦଥି ସମୁଦ୍ର ଓ ମଧୁର ଜଳ ସମୁଦ୍ର। ତହିଁ ସହିତ ଯଥାକ୍ରମେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ, ଶାଳ୍ମଳୀ ଦ୍ୱୀପ, କୁଶଦ୍ୱୀପ, କ୍ରୌଞ୍ଚ ଦ୍ୱୀପ, ଶାକଦ୍ୱୀପ ଓ ପୁଷ୍କର ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ମହାରାଜ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନିଜର ଅନୁଗତ 7 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି 7 ଦ୍ୱୀପର ରାଜା କରାଇଲେ। କନ୍ୟା ଉର୍ଜସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ବିବାହ ଦେଲେ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଯାନୀ। ଏଠାରେ ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଏକଦା ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ପାଦରେ ଶରଣ ନେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ପରେ ସଂସାରରେ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଣି ନାରଦଙ୍କ ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ରାଜା ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁଦିନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ରହିବ। ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ରଥଚକ୍ରର ପହି ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେଲେ। ନଦୀ, ପର୍ବତ, ଅରଣ୍ୟ ଆଦିର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେଲେ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଆଗ୍ନିଧ୍ର ଚରିତ୍ର। ଏହା ରାଜା ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଗ୍ନିଧ୍ର ଧର୍ମାନୁସାରେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ରାଜା ହୋଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ରବତ୍ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏକଦା ପିତୃଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତିର କାମନା ନେଇ ମନ୍ଦର ପର୍ବତରେ ଏକ ଗୁହାକୁ ଯାଇ ସେ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଲେ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ। ଏହା ଜାଣିପାରି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ପୂର୍ବଚିତ୍ତି ନାମକ ଏକ ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅପ୍ସରାର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ରାଜା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମପ୍ରବଣ ହୋଇ ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତାଙ୍କର 9 ବର୍ଷରେ 9ଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଲେ। ସେହି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରାଜଭବନରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପୂର୍ବଚିତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଅଗ୍ନିଧ୍ର ବିଷୟଭୋଗରେ ତୃପ୍ତି ହୋଇ ନଥିଲେ। ସେ ନିରନ୍ତର ଅପ୍ସରାଙ୍କର କଥା ଭାବୁଥିଲେ। ବେଦୋକ୍ତ କର୍ମ ଆଧାରରେ ସେ ଏପରି ଏକ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକରେ କି ପିତୃଗଣ ନିଜ ସୁକୃତ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଗ୍ୟବସ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଋଷଭଦେବ ଅଗ୍ନିଧ୍ରଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନାଭି ଅପତ୍ୟ କାମନାରେ
ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଏକାନ୍ତ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଆରାଧନା କଲେ। ସପ୍ତବିଧ କର୍ମଯୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଦେଶ, କାଳ, ମନ୍ତ୍ର, ଋତ୍ତିକ, ଦକ୍ଷିଣା ଓ ବିଧାନ ପ୍ରବର୍ଗ୍ୟ ନାମକ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଋତ୍ତିକମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଏହି ପୂଜାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପୂଜା ବିଧାନ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ। ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣ ଅଶେଷ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଫଳ, ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ ଆମର ମନୋରଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଉପାସନା କରିଅଛୁ। ନାଭିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଯଜ୍ଞରେ ଭଗବାନ ସଦୟ ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରଦାନ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ରାଜଶ୍ରୀ ନାଭି ପୁତ୍ରଲାଭ ପାଇଁ ବିଶେଷତଃ ଭଗବାନଙ୍କର ସମାନ ପୁତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ସଦସ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ମୋ ପରି ମୋ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେପରି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ସଦୃଶ ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ନିଜ ଅଂଶ କଳାରେ ଅଗ୍ନିଧ୍ର ନନ୍ଦନ ନାଭିଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ମୁଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି। ଭଗବାନ ଏହିପରି ନାଭିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମେରୁଦେବୀଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଦିଗମ୍ବର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱମୟ ବିଗ୍ରହ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନ, ତେଜ, ବଳ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯଶ, ପରାକ୍ରମ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ପିତା ନାଭି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଚକ ଋଷଭ ନାମରେ ନାମିତ କଲେ। ସେ ହେଲେ ଋଷଭ ଦେବ। ସବୁ ପୁରାଣରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜର କ୍ଷମତା ମୋହ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସମୟରେ ବିବାଦ ବଳୟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଋଷଭ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା କଲେ ନାହିଁ। ଯୋଗ ବଳରେ ଏହା ଜାଣି ଋଷଭଦେବ ନିଜର ଭାଗବତ ଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ କଲେ। ଫଳରେ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ସମୟକ୍ରମେ ରାଜା ନାଭି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାର ସମୟ ଉପନୀତ। ସେ ପୁତ୍ର ତଥା ପରମ ପୁରୁଷ ଋଷଭଦେବଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ବଦରିକାଶ୍ରମ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେଠାରେ ତପସ୍ୟା ଓ ସମାଧି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆରାଧନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଋଷଭଦେବ ନିଜ ଦେଶ ଅଜନାଭ ମଣ୍ଡଳକୁ କର୍ମଭୂମି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପରେ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅନୁମତି ଲାଭ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କନ୍ୟା ଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 100 ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭରତ ଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ଥିଲେ ମହାଯୋଗୀ। ଗୁଣ ଓ ବୟସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତାହାଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦେଶର ନାମ ଭାରତବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ଭଗବତ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବତ ଧର୍ମକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଋଷଭଦେବ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ଏକଦା ଋଷଭଦେବ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିମାନଙ୍କର ଏକ ସଭା ହେଉଥିଲା। ସେଠାରେ ସମବେତ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ, ନରଦେହ କାମନା ବାସନା ଆଦି କଷ୍ଟଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଅସୀମ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମହାପୁରୁଷ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଧନ, ଗୃହ ପ୍ରତି ମୋହ ନଥାଏ। ଜୀବିକା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଚିନ୍ତନୀୟ। ଅଧର୍ମକୁ ମୁଁ ଅନେକ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମୋତେ ଋଷଭ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭଗବାନ ଋଷଭଦେବ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ପରି ବାଳମୁକୁଳା କରି ଏପରିକି ଏହି ଉପଦେଶ କ୍ରମରେ ସେ କହିଲେ, ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାରଣ ଶ୍ରୀହରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପୂଜା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ଆଦି ଭୋଜନ କରାନ୍ତି, ତାହା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଭୋଜନ କରି ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଚରାଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର ସେବା କର। ଏହିପରି ମହାମୁନିମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ନିଜର ଶରୀରଟି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ବସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦିଗମ୍ବର ହୋଇଗଲେ। ଉନ୍ମତ୍ତ ପରି ବାଳ ମୁକୁଳା କରି ଆବହମନ୍ୟ ଅଗ୍ନିକୁ ନିଜର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ରଖି
ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ମୌନ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରେ। ତାଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବାରେ କୌଣସି ସ୍ଥିରତା ନଥିଲା। ଯେଉଁଠି ସେଠି ରହୁଥିଲେ ଓ ଯାହା ମିଳିଲା ସେ ଖାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମସ୍ତକର ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଜଟା ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ସେ ସର୍ବଦା ନାନା ପ୍ରକାର ଯୋଗଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସେବା କରି ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ସେବା ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଋଷଭଦେବ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବଧୂତ ପରି ନିଜର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ ପ୍ରଭାବକୁ ଲୁକ୍କାୟିତ ରଖିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରି ଶେଷରେ କୁଟକାଚକ ଉପବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ଦାମାଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ସମଗ୍ର ବନଭୂମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଋଷଭଦେବ ସେହି ନିଆଁରେ ନିଜକୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଯଶୋମଣ୍ଡିତ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କର ବଂଶରେ ସେହି ଆଦ୍ୟ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଋଷଭ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ମୋକ୍ଷାତ୍ମକ ପରମହଂସ ଧର୍ମର ଆଚରଣ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଋଷଭଦେବଙ୍କର କଥା। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଖ୍ୟାନ। ସେ ହେଉଛି ଭରତଙ୍କର ଉପାଖ୍ୟାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା ମାର କଥାରୁ ମୁଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନମସ୍କାର।